السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں ماہم عباس اور میں ہوں علی حیدر۔ خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے اہم خبر، قومی اسمبلی اجلاس کی طلبی پر اہم پیش رفت۔ صدر عارف الوی نے قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ ذرائع کے مطابق صدر عارف الوی نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس بلائے جانے کے بعد سمری کی منظوری دی۔ صدر نے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی الاٹ نہ ہونے کے باعث سمری پر فیصلہ روک رکھا تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس کی طلبی پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ صدر عارف الوی نے قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے کہ صدر عارف الوی نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس بلائے جانے کے بعد سمری کی منظوری دے دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے عدیل وڑائچ۔ عدیل بتائیے، اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جی، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ معاملہ جو گزشتہ کئی روز سے چل رہا تھا، ایک بحرانی کیفیت بن گئی تھی، بالآخر یہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اگرچہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے قومی اسمبلی کا اجلاس صدر کی منظوری کے بغیر ہی بلا لیا، لیکن بالکل آخری وقت میں نہ صرف یہ 11 آور پہ بلکہ پریکٹیکلی رات تقریباً 11:30 بجے اس کی منظوری دی گئی ہے اگلی تاریخ آنے سے قبل، اور اس میں صدر نے لکھا ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت وہ سمن کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے 29 فروری کو، اور اس میں صدر نے ہمارے ذرائع کے مطابق مشروط کیا ہے، کہا ہے کہ جو پیراگراف 22 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ حل ہوگا۔ تو صدر مملکت کی جانب سے جو منظوری دی گئی ہے وہ جو سمری جو پرسوں جو ارسال کی گئی ہے پرائم منسٹر کی جانب سے، اور اس سمری پہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو خود اجلاس طلب کرنا، کیونکہ تمام اراکین جو ہے اسلام آباد پہنچ چکے تھے اور ایسے میں غیر یقینی کی کیفیت تھی، لیکن صدر مملکت نے حیران کن طور پہ یہ منظوری اس وقت دی جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا چکا تھا۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ صدر عارف الوی جن پر ایک آئینی اور سیاسی طور پر ایک ایسا جو دباؤ جو بڑھ چکا تھا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ بلاول اور دیگر جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ چکے تھے کہ اگر صدر اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ان کے خلاف آئین شکنی کے مقدمات رد ہونے چاہیے۔ تو ایسی صورتحال بن گئی تھی ان کے لیے، بہت مشکل ایسی صورتحال بن چکی تھی جہاں پر ان کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ سگنل مل چکا تھا۔ بانی پی کے یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا اجلاس نہ بلا کے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی تھی جو وہ نہیں کر پائے تھے ابھی تک۔ تو صدر مملکت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت یہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور اجلاس طلب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جو تحریری کمنٹس ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک آئینی مجبوری بھی تھی کہ آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت 21 روز میں اجلاس بلایا جانا ہے۔ تو اب وہ سمری دستخط کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس جو سیکریٹریٹ ہے قومی اسمبلی کا وہاں بھجوا دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چونکہ منظوری بعد میں ہوئی ہے، اجلاس کا نوٹیفیکیشن سیکریٹری قومی اسمبلی نے پہلے ہی جاری کر دیا تھا، تو اب اس کی کیا امپلیکیشن جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ایک جو صدر کی منظوری کے بغیر اجلاس بلائے جانا آنے والے دنوں میں یہ قانونی محاذ پہ قانونی میدان میں چیلنج ہو سکتا تھا، اس پہ ایک بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ ملکی سیاست میں ہو سکتی تھی۔ اب وہ چیپٹر البتہ اس لیے کلوز ہو گیا کہ صدر نے بالآخر اس اجلاس کی منظوری دے دی، اور اب جو کل ہونے والا اجلاس ہے جو 10 بجے ہوگا وہ اب صدر کی منظوری جو ہے وہ جو آرڈر صدر نے جاری کیا ہے آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت اس کے تحت یہ اجلاس ہوگا۔ ٹھیک ہے عدیل، بہت شکریہ آپ کا۔ صدر مملکت وزیر اعظم اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ووٹ لینے کا مشن اتحاد جماعتوں کی سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایاز صادق، رانا تنویر حسین، خورشید شاہ اور نوید قمر شامل ہیں، جبکہ کمیٹی اراکین کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ خالد مکسی، علیم خان، صادق سنجرانی، صالح حسین بھی موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جے یو آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں جمعیت علماء اسلام کا قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ اسمبلی اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی طے کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا۔ مانیٹری فنڈ کو لکھے گئے خط کے مندرجات بھی سامنے آ گئے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। आलमी मॉनेटरी फंड को लिखे गए खत के मंदरजात भी सामने आ गए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुरासले के जरिए हमने IMF को उनका वादा याद करवाया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। 1997 में बनाए गए अपने पॉलिसी गाइडेंस नोट को मद्देनजर रखे IMF सिर्फ अवाम का एतमाद रखने वाली मुंतखब हुकूमत से ही मुज़ाकरात कर सकती है। PTI पाकिस्तान के लिए IMF की किसी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती। बानी PTI की हिदायत पर मुरासला भिजवाया जा रहा है। तर्जुमान PTI का इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की सरबराह को खत। बैरिस्टर गौहर की उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF को खत लिखने की तस्दीक, साथ ही वाजिह किया हम नहीं चाहते IMF के प्रोग्राम में रुकावट बने। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है, जो आगे वाशिंगटन में होगा और वहाँ ही ओपन होगा। जब लेटर कभी वहाँ जाएगा तो फिर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। उमर अयूब बोले PTI IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बनी और ना बनेगी। IMF के साथ जब बातचीत हुई उसमें एक शर्त थी कि शफाफ इलेक्शन होंगे। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशी पहिया तेजी से चले और किसी किस्म का भी IMF की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी। IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त ज़रूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। उमर अयूब का कहना था कि ये कैसे मुमकिन है कि शाह खर्चियां निगरान और PDM हुकूमत करे और उसका खुमियाजा अवाम भुगते। PTI चाहती है कि जो कर्ज लिया जाए वो इस्लाहात में इस्तेमाल हो। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक़ कर दी। सरदार रियाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद कर दिया गया। पार्लिमानी पार्टी ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की क़यादत पर भी भरपूर एतमाद का इजहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टी ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इजलास में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद की करारदाद भी मंजूर की गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे अरकान बहुत सख्त लड़ाई लड़कर कौमी असम्बली में पहुँचे। मुझे लगता है पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में मुश्किल से निकल जाएगा। मजीद कहा कि जजों ने मुझे गुस्से से निकाला, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। मुझे फारिग करने वाले जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं। हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जो लॉजिक नहीं मानते। अपनी अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को खतरे में न डालें। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते, ना मानते हैं। कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने का मंसूबे बना रहे हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद अराकीन की शमूलियत के बाद हमारी कौमी असम्बली में तादाद 104 हो गई। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफर नहीं कहा। भुट्टो फांसी पर झूल गए मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। जब नवाज शरीफ बीमार हुए तो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई मगर उन्होंने सब्र किया। ये हैं वो हमारे आज़ाद मुंतखब नुमाइंदे जिनकी जीत के साथ आज हमारी जो अददी क़ुव्वत है वो 104 नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं। गिराओ जलाओ और GHQ पे अपना हमलावर हो जाएं और लाहौर की अपना कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हो जाएं, पेशावर में, यहाँ पे गुजरांवाला में, सरगोदा में क्या कुछ नहीं हुआ जो कि देखती आंख से कभी ऐसा समा नहीं देखा था। भुट्टो सूली पर चढ़ गए, कोई अपना किसी ने GHQ की तरफ नज़र नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई। जाली झूठे मुकदमों को आपने सामना किया, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फ़लाँ मीर जाफ़र है, फ़लाँ गद्दार है। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि 2013 में जब बानी PTI गिरकर जख्मी हुए तो मैं उनके घर गया और बात हुई कि मिलकर चलना है, मगर बाद में मालूम हुआ कि ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर धरने का प्लान बन रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट न करने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद हल्फ उठाने का फैसला भी किया गया।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कौमी असम्बली इजलास का बाइकाट न करने का फैसला, अरकान एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पार्लिमान के तमाम अहम ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला भी किया गया है। उमर अयूब वजीर आजम, आमिर डोगर स्पीकर कौमी असम्बली और जुनैद इकबाल डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। इजलास में तय पाया कि अगर अरकान को इजलास में शिरकत से रोका गया तो वो असम्बली के बाहर शदीद एहतजाज करेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 26 फरवरी को लिखा गया खत खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं था, बल्कि ये खत आम इंतखाबात में 5% कोटा के बारे में था। अली मोहम्मद ने कहा कि हम कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार बैरिस्टर गोहर होंगे। शेरअफजल मरवत ने कहा असम्बली इजलासों में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। हफ्ते को एहतजाज की कॉल दे दी है और अमन एहतजाज करेंगे।